ತ್ರಿವಳಿ ರೈಲು ಘನಘೋರ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಎಡವಟ್ಟು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಷಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಷಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಫಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರಮಂಡಲ ರೈಲಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿ ತಕ್ಷಣವೇ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ತುಂಬಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲ್ ಅದು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಲೂಪ್ ಲೈನ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪಕ್ಕದ ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಕೋರಮಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ 12 ಬೋಗಿಗಳು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಪಕ್ಕದ ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೌರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ 3 ಬೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕೋರಮಂಡಲ್ ಟ್ರೈನ್, ಅದು 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಹೌರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಲ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. से ये भी कम्युनिकेट करना चाहूंगी कि एक मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है कि रेलवे जो है अपनी सेफ्टी पे ध्यान नहीं दे रहा है. रेलवे जो है वो सिर्फ वंदे भारत चलाने की कोशिश कर रहा है या कोई स्टेशन की फैसिलिटीज इंप्रूव करने में कोशिश कर रहा है और सेफ्टी को निग्लेक्ट कर रहा है. दिस इज अ मिस इन्फॉर्मेशन जो कि मैं करेक्ट करना चाहूंगी. रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि देश को उम्मीदें हैं, उसके एक एक नागरिक को उम्मीदें हैं. अगर हम वहां के स्टेशंस, आप सब जानते हैं कि स्टेशंस की सुविधाओं को अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो हमें कितनी परेशानी है. इतने सालों से रेलवे में कोई सुविधा में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है. हमें काम करना है. हमारी ट्रेन्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, सुविधाओं में ना उनकी स्पीड में. वो हमने अपनी मेहनत से, अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से हमने वंदे भारत जैसा प्रोडक्ट बनाया है, जिसके लिए वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग इट कि हमने क्यों बनाया. हम देश की उन्नति, नागरिकों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जब सेफ्टी की बात आती है तो सेफ्टी इज द टॉप प्रायोरिटी. लेट मी क्लैरिफाई टू एवरीबडी, सेफ्टी इज द टॉप प्रायोरिटी. And it is not that ki Indian Railways is equipped only to either manufacture Vande Bharat or to improve their stations or to take care of the safety. Let me assure you, it's a huge organization and we are capable of taking everything simultaneously. So while we are improving our stations, we are making them world class. While we are improving our Vande Bharat trains and improving them and making them world class, we are introducing travel experiences which are world class. We are also ensuring that the safety on Indian Railways is improving. And let me share a data with you. If you, the number of trains that we run every day on Indian Railways is roughly 18,000 trains per day. अगर आप कोचिंग ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स और गुड्स ट्रेन सब जोड़ लें, 18,000 से ज्यादा गाड़ी हम चलाते हैं हर दिन. उसमें कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त होती हैं, वो है आंकड़ा जो आपको देखने की जरूरत है. वो आंकड़ा हम आपसे शेयर करेंगे. वो आपको एक्सीडेंट का डेटा ये देख के कैलकुलेट करना चाहिए कि रेलवे की एक्सीडेंट का रिकॉर्ड क्या है, कि पिछले 10 साल क्या 20 साल का आप रिकॉर्ड ले लीजिए. पिछले 20 साल से प्रोग्रेसिवली सेफ्टी कैसे इंप्रूव हुई है, पर ट्रेन किलोमीटर एक्सीडेंट्स कितने घटे हैं. आप सिर्फ ये डेटा ले लीजिए. ओके मैम, प्राइमा फेसी जो सिग्नल की बात हो रही है और जो सीआरएस की आप बात कर रही हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए. क्या आप रेलवे फर्दर क्या इंक्वायरी करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी. They are doing the inquiry. The CRS is there. He is stationed there. He is doing the inquiry. That is the final court of inquiry for us. वो सुप्रीम कोर्ट है हमारा और उसमें इंक्वायरी चल रही है. प्राइमा फेसी हम सबको पता है कि क्या हो सकता था, क्या हुआ है, प्रोबेबली क्या हुआ है, लेकिन ये एक प्रॉपर इंक्वायरी चल रही है जो कि एक लीगल प्रोसीजर है. एंड एक सबजुडिस केस में we are not at a liberty to share the witnesses' comments, the evidence, the anything that can influence the inquiry adversely. Like in any judicial case, nothing is to be shared
which can adversely impact the inquiry's independent nature. That is why अगर आप जानेंगे कि जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के नीचे भी नहीं है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन में है. He is not reporting to the railway ministry. That is why he is an independent person. उनकी इंडिपेंडेंस को कोई क्वेश्चन ना कर सके और उनकी जो रिक्वायरमेंट है और उनके जो स्टिपुलेशन है कि ये एविडेंस कोई टैंपर ना कर सके, कोई विटनेस एडवर्सली नहीं इम्पैक्ट हो सके और कोई भी चीज इंक्वायरी को की इंडिपेंडेंस को खतरा नहीं पहुंचा सके. इसलिए नथिंग इज टू बी शेयर्ड अंटिल द सीआरएस मेक्स हिज फाइंडिंग्स फाइनल. मैम ड्राइवर और टीटी साहब की खुद पर्सनल बात हाँ. क्या बताया मैम और क्या फिलहाल उनकी मैं दो चीजें बताना भूल गई हूँ, इसलिए आई वुड लाइक आपके माध्यम से ये भी कम्युनिकेट करना चाहूंगी कि एक मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है कि रेलवे जो है अपनी सेफ्टी पे ध्यान नहीं दे रहा है. रेलवे जो है वो सिर्फ वंदे भारत चलाने की कोशिश कर रहा है या कोई स्टेशन की फैसिलिटीज इंप्रूव करने में कोशिश कर रहा है और सेफ्टी को निगलेक्ट कर रहा है. दिस इज अ मिस इन्फॉर्मेशन जो कि मैं करेक्ट करना चाहूंगी. रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि देश को उम्मीदें हैं, उसके एक एक नागरिक को उम्मीदें हैं. अगर हम वहां के स्टेशंस, आप सब जानते हैं कि स्टेशंस की सुविधाओं को अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो हमें कितनी परेशानी है. इतने सालों से रेलवे में कोई सुविधा में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, हमें काम करना है. हमारी ट्रेन्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, सुविधाओं में ना उनकी स्पीड में. वो हमने अपनी मेहनत से ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಡೆಸ್ಕ್ನಿಂದ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೈವ್ಗೆ. ಸಂತೋಷ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಟ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ವಿಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೇಫ್ಟಿ, ಸುರಕ್ಷತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ದುರಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವಿವರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸಂತೋಷ್. ದಶರಥ್, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನು? ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಡೇಟಾ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಡೇಟಾದ ಒಂದು ಅನ್ವಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳಿವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಏನು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಮಿಷನರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಏನು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈಲ್ವೆಗಳು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಬ್ಬ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೋಪದೋಷ ಆಯಿತಾ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣವನ್ನು ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ನಲ್ ದೋಷ ಏನಿದೆ, ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ರೈಲ್ವೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಚಾರ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ, ಮಾಹಿತಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಆಯಿತು? ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ರೈಲುಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲ್ವೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲ್ವೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲ್ವೆ, ಅಂದರೆ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಡಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಈ ಬಹನಾಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಏನು ಬಾಜಾರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಪ್. ಇದು ಈ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ 3 ಲೈನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, 4 ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ 4 ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ 2 ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಗಳಿಂದ ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಮೇನ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಏನು ಸೈಡ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ 2 ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಈ 2 ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಏನು ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಲೂಪ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಗಳಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಲೂಪ್ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೂಪ್ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಬಳಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ?
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಈ ಲೂಪ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಲೂಪ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಈ ಲೂಪ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 2 ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಗಳು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ 2 ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಸಮೀಪ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಸಮೀಪ ಇರುವಂತಹ ರೈಲ್ವೆ ಏನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೈಲ್ವೆಗಳು ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲ್ವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ನ ರೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ 2 ಏನು ಮೇನ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಡೆರಹಿತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೈಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಈ 2 ಮೇನ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಲೂಪ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಗಳೇನಿದ್ವು, ಈ ಲೂಪ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಲೂಪ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಈ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐರನ್ ಓರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರುಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೈಲು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಲೂಪ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವೆಸಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲ್ವೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಓಪನ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಲೂಪ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಲೂಪ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಒಂದು ವೆಸಲ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಲೂಪ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ರೈಲ್ವೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏನು ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಐರನ್ ಓರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಏನಿತ್ತು ಆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋರಮಂಡಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಮದ್ರಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ರೈಲ್ವೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬಂದು ಅದು ಏನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ರೈಲ್ವೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಅದು ಡಿಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವೇಗವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಸರಿಸುಮಾರು 128 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ಇನ್ನು ಈ ರೈಲ್ವೆಗಳು ಈ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಓಡಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ 128 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಒಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಇವರು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. 128 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಏನು ಕೋರಮಂಡಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಯಾವಾಗ ಅದು ಡಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ 128 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಬೋಗಿಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 12 ಬೋಗಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನುಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ರೈಲ್ವೆ ಬೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇದೊಂದು ರೈಲ್ವೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಬೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಏನು ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಈ 3ನೇ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾಮನ್ ಮೇನ್ ಏನು ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಂತಹ ಏನು ಈ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಯಶವಂತಪುರದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅದು ಈ ಒಂದು 3ನೇ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಬೋಗಿಗಳೇನು ಬಿದ್ದಿದ್ವು, ಆ ಬೋಗಿಗೆ 125 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಗುದ್ದುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಜುರಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮೊದಲಿಗೆ ಕೋರಮಂಡಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅದು ಏನು ಕಾಮನ್ ಲೂಪ್ ಲೈನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3ನೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಂತಹ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತು ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಕಾರಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆಯನ್ನ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲ್ವೆಗಳೇನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು, ಈ ರೈಲ್ವೆಗಳು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೋರಮಂಡಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಈ ಏನು ಮೇನ್ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮೇನ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗದೆ ಈ ಲೂಪ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಲೂಪ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಲೂಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ರೈಲ್ವೆ ಬರದೇ ಇರುವಂತೆ ಅವರು ತಡೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕೋರಮಂಡಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಏನು ಕಾಮನ್ ಲೂಪ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲ್ ಇತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಡಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮೂರು ರೈಲುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೋಪದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಕವಚ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಕವಚಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೇಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೇಫ್ಟಿಗಳನ್ನು, ಟ್ರೈನ್ಗಳ ಒಂದು ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷ ಹೇಗಾಯಿತು, ಅದರ ಲೋಪದೋಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರಣ ಏನು, ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತನಿಖೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಬೋರ್ಡ್ನ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಇದರ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಶರಥ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂತೋಷ್ ನಿಮ್ಮರ ಮಾಹಿತಿಗೆ.